न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान 2 ਵਜੇ ਦੀਆਂ 5 ब्रेकिंग न्यूज़ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ब्रेकिंग न्यूज़ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅੱਜ आखिरी दिन है। लोक सभा सीट संगरूर के लिए जिमनी चोण प्रचार का अज आखिरी दिन है ते इस आखिरी दिन पूरी वाल आई हुई है सारिया पार्टियां ने। तकरीबन 3 घंटे बाद प्रचार पूरे तरीके थम जाएगा ते सारी पार्टियों का ताबड़तोड़ प्रचार जो है लगातार जारी है। रोड शोज हो रहे हैं, लोगों को मिलने की कोशिश हो रही है। संगरूर लोक सभा सीट के लिए 23 जून को वोटिंग होनी है, 26 जून को नतीजे आएंगे, लोग जो फतवा देंगे उसका नतीजा आएगा 26 जून को। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखाने हैं कि किस तरीके आखिरी दिन जड़ा है प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, श्रोमणी अकाली दल ते श्रोमणी अकाली दल अमृतसर पंजे मुख्य धिरां जिहड़ियां इस चोण नूं लड़ रही ने और उन्हां धिरां दे लई प्रचार करने लई कौन कौन पहुंचा होया। आम आदमी पार्टी भगवंत मान खुद मौजूद ने मैदान दे विच, भाजपा जिहड़ी हैगी अश्विनी शर्मा पहुंचे हुए ने, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर सिमरनजीत सिंह मान, श्रोमणी अकाली दल दे लई सुखबीर सिंह बादल ते कांग्रेस दे लई राजा वड़िंग लोकां दे नाल मेल मिलाप दा सिलसिला जारी है। और तस्वीरां अपने आप विच बड़ी रोचक भी ने। राजा वड़िंग कांग्रेस के प्रधान ने पंजाब दे रुक के जिहड़ा है रेडी उत्ते बर्गर जिहड़ा है वो टेस्ट कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ये जिहड़ा चोण हैगी है जिमनी चोण जिहड़ी हैगी है वो कांग्रेस नूं की टेस्ट कराएगी, जित दा टेस्ट कराएगी, हार दा टेस्ट कराएगी। और जित हार दा टेस्ट इकल्ला कांग्रेस लई नहीं, बाकी धिरां लई भी, बाकी चारे धिरां लई भी, यानी कुल मिला के इन्हां पंजे धिरां चों लोग किस नूं जित हार दा स्वाद चखाणगे ये लोकां ने तय करना है। तकरीबन 3 घंटे बाद जिहड़ा है चोण प्रचार जिहड़ा है वो थम जाएगा। सारिया पार्टियां ने जोर लाया हुआ है। सीएम मान ने रोड शो कड्ढा है ते बरनाला भी सुखबीर बादल ने प्रचार किया है। भाजपा के केवल ढिल्लों ने रोड शो कड्ढा, राजा वड़िंग ने भी पूरी वाल आई हुई है। ते संगरूर लोक सभा सीट के लिए 23 जून को वोटिंग होनी है, 26 जून को लोगों के फतवे का नतीजा आएगा। 5 तस्वीरां ਵੱਖ-ਵੱਖ तस्वीरां संगरूर की जिमनी चोण के नाल जुड़ियां, किस तरीके आखिरी लम्हिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरा जोर अजमाइश ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ पूरी वाल आई जा रही है सियासी धिरां ਦੇ ਵੱਲੋਂ। आम घर का नौजवान गुरमेल सिंह जिहड़ा कि सरपंच है घराचों पिंड का, वो साडा उम्मीदवार है। बाकी सारे धनाड़ ने ते असी प्यार मुहब्बत भाईचारक सांझ ते असी स्कूलों के नाँ ते, असी बहुत वधिया हस्पताल मैडिकल कॉलेजों के नाँ ते, असी मुफ्त बिजली के नाँ ते, असी रोज़गार के नाँ ते, असी दुकानदार ते व्यापारियों के व्यापार नूं होर वधाउण के नाँ ते, खेती नूं मुड़ दोबारा लीह ते लियाउण के नाँ ते मजदूरां नूं उन्हां दा बनदा हक दिवाउण के नाँ ते लड़ रहे हैं। बाकी सारे कोई कहंदा भी मैनूं वोटां पाओ तां ऐ हो जाऊगा, उहनूं वोटां पाओगे तां ऐ हो जाऊगा। असी तो सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं, पॉजिटिव राजनीति करते हैं। ते सब तो छोटी उम्र का नौजवान साडा जिहड़ा दलवीर गोल्डी है वो लोक सभा का चुनाव लड़ रहे हैं और आम घर नाल संबंधित है। ये आम आदमी पार्टी वाले ने तो बथेरा रौला पाया भी आम आदमी पार्टी साडी आम आदमी पार्टी है, पर अज तो 5 वरे पहला इसे दलवीर गोल्डी नूं इन्हां दे पिता जी नौकरी करते सन FCI च। असीं लोगों ने टिकट दे के कांग्रेस पार्टी ने इन्हूं MLA बनाया ते इस वारी इहने मुख मंत्री का सामना किया और MLA बन के इस नौजवान ने जनता की लड़ाई लड़ी। सुनिया होना तुसीं वो टोल प्लाजे की लड़ाई, 7 मुकदमे आपकी सरकार दे विच भी इहने लोगों की लड़ाई के पिछे आपके उत्ते कराए। इत्थे बस नहीं, दोवें मियां बीबी बेशक कितना ही कोई राजनीतिक बंदा होवे लेकिन ये काम करना बहुत औखा है। इत्थों तुर के दिल्ली जाके किसान अंदोलन के विच इन्हां लोगों ने लड़ाई लड़ी। पंजाब की इन्नी बदतर स्थिति है, आर्थिक स्थिति इन्नी माड़ी है, जिन्हों अही कमेडियन नूं बिठाया, कमेडियन ही है ना, मस्करियां करके हत्था पा के वोटां लै गया, हुण मुकरी जांदा। पंजाब का उद तक भला नहीं हो सकता जब तक केंद्र की सरकार नाल खड़ी नहीं होती डट के। हुणे 2 साल के लिए MP बनना, मोदी की सरकार में थोड़ा फर्क पैना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 303 MP ने गल तो मैं लाना कांग्रेस का बना दोगे कि वो 40 तो 41 हो जाएंगे, आप का बन जाएगा, एक खाता खुल जाएगा इन्हों का पार्लीमेंट। अकाली दल का जे बना देंगे हो 2 तो 3 हो जाएंगे, करनगे की इत्थे। लेकिन अगर मोदी की पार्टी का बंदा पावर तो करना जो ना जो ओदी पावर का ओदी पार्टी का बंदा बनता है तो सरकार को भावें फर्क ना पे, संगरूर पार्लीमेंट को जरूर कोई ना कोई तोहफे मिल सकते। अज मैं सोशल मीडिया ते
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀਰ 25-25 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਉਜੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ 25-25 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੰਝੂ ਵਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਰਦ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਖੜੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੋ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਖੜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ। 2 ਵਜੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ। ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, 2 ਵਜੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗਾ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 27-28 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਖਾਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀ 5 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ 6 ਡੇਜ਼ ਰਿਮਾਂਡ ਇਜ਼ ਇਨਫ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ, ਆਫਟਰ 14 ਡੇਜ਼ ਫਿਰ ਕਰਨਗੇ ਪੇਸ਼। ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਫਟਰ 14 ਡੇਜ਼ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਹਜੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਐਂਡ ਚਲਾਨ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਜੇ।
हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਲਿਆਣੀ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, from the day one we are not saying that only Kalyani is involved. From the day one we are saying the whole family conspired. Justice Sabina, Advocate Parminder Singh, her daughter, their daughter Kalyani, they all are involved in this. ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। They executed it. Everyone knows what was the reason behind it. ਬੇਟੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਗੁੱਸਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮਗਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਫੜ ਲਈਏ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟੇ ਮਿਲਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਹੈ CBI ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਓ, ED ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਢੀਠ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮਾਮੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਊਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਦਮੇ 'ਚ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਈਐਸ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਈਐਸ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਵਤਸਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਈਐਸ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਈਐਸ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 7.30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬਦਲੇ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ। ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਈਐਸ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਐਸ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਵਤਸਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਈਐਸ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। 7.30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਦਲੇ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ CEO ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ 7% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2% ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਡੀਲ 1% ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਡੀਲ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 17 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ CM ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7A ਅਤੇ 120B ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ। ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਪੋਆ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। 2 ਵਜੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਲਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਏ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਢਾਬੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਜ ਮਿੰਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਜ ਮਿੰਟੂ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਘੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਲਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਢਾਬੇ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਨੇ ਸਾਰਜ ਮਿੰਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਜ ਮਿੰਟੂ ਨੇ
ਭਾਊ ਦੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਜ ਮਿੰਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਪਡੇਟ। 2 ਵਜੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਨੇ ਸਾਰਜ ਮਿੰਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਸਾਰਜ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਭਾਊ ਦੀ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਜ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਔਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕੇਕੜਾ ਨੇ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, WhatsApp ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੀ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਥੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਢਾਬੇ ਤੇ ਜਗਰੂਪ, ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਢਾਬਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਢਾਬਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਬਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ CCTV ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਈਨਿਊਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ। 3 ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰੋਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਜਿਸਨੇ ਕਰੋਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ 3 ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਰਦੀ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ। 2 ਵਜੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਰਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਲਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। 3 ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ गिरफ्तार किए गए शूटर ने खुलासा किया कि फिर नवी प्लानिंग करी गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सैल की गिरफ्त में शूटर ने दिल्ली पुलिस उन्होंने 3 सिख चेहरों की भी भाल जिहड़ा हैगा वो कर रही है
ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ शंकर आनंद फोन लाइन से साडे नाल जुड़ रहे हैं। शंकर, कई अहम खुलासे अब पूछताछ में हो रहे हैं और ऑपरेशन वर्दी नाम दिया गया था। कहीं ना कहीं शातिर तरीके से इस पूरे कत्ल को अंजाम देने की तैयारी थी अपराधियों की। निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिस तरह से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया गया था, कि इस मामले में कई अब खुलासे धीरे धीरे हो रहे हैं। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा जिस तरह से परसों 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि 2 शूटर हैं, और ये दोनों शूटर की भूमिका उस हत्याकांड में काफी महत्वपूर्ण है। तो इस मामले में जब आगे की पूछताछ की गई तो ये पता चला कि जिस तरह से एक साजिश रची गई थी कुछ लोगों के द्वारा, और पंजाब के रहने वाले 3 सिख युवकों को शामिल किया गया था उस गैंग में। जो उन तीनों को इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि उनके पास पगड़ी थी, और पगड़ी और साथ में वर्दी पहना करके उनको भेजना था सिद्धू मूसेवाला के घर के अंदर में, और वहां जाकर पुलिस के वर्दी में जाते हैं, पुलिस के ड्रेस में गेटअप में जाने के बाद, घर पहुंचने के बाद वो उसके मंशा थी सिद्धू मूसेवाला पे फायरिंग करने का। लेकिन वहां पर जाके 3 बार रेकी की गई, लेकिन तीनों बार रेकी वो असफल रहा। उसके बाद वो लोग घर से बाहर निकले, और उसी के दौरान में ये जानकारी मिली थी, जो एक रेकी के द्वारा जो केकड़ा जो आरोपी है उसके द्वारा ये जानकारी मिली कि वो अचानक वो अपने घर से सिद्धू मूसेवाला बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी का निकला है, बिना सिक्योरिटी के निकला है। तो ये उसी वक्त की ये प्लानिंग थी, उसी वक्त की ये साजिश रची जा रही थी कि पुलिस के वर्दी में पहुंचना है और वहां पे उस हत्याकांड को अंजाम देना है। लेकिन अचानक जैसे ही जानकारी मिली कि वो अपने घर से बाहर निकला है और बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी से निकला है, उसके बाद एक साजिश के तहत सिद्धू मूसेवाला पे को घेर कर फायरिंग किया गया, और जिसमें कि 6 शूटर की भूमिका सामने आई। तो ये तमाम जो मसले जो है सामने निकल के आए। और इसके साथ ही जो पूछताछ के दौरान ये भी जानकारी मिली कि पहले भी 2 बार जो रेकी की गई थी, एक बार रेकी की गई थी कबड्डी के मैच में, जब सिद्धू मूसेवाला पहुंचेंगे और कबड्डी का आयोजन जब हो रहा होगा तो उसी जगह पर उस हत्याकांड को अंजाम देना है। लेकिन उस प्लानिंग में कुछ गड़बड़ियां हुई, और वो गड़बड़ियां हुई उन्हीं हत्यारों के द्वारा गड़बड़ी हुई, जिसके चलते वो मिशन फेल हो गया। और एक और प्लानिंग रची गई थी, वो कोर्ट के अंदर में किस तरह से सिद्धू मूसेवाले पे फायरिंग करनी है, वो भी एक साजिश रची गई थी। लेकिन दिक्कत इस बात की हुई कि जिस रास्ते से सिद्धू मूसेवाला कोर्ट तक पहुंचा था, तो उसी रास्ते पर घात लगाकर वो हत्यारे बैठे हुए थे। लेकिन किसी कारणवश सिद्धू मूसेवाला दूसरे रास्ते से अचानक निकल जाते हैं, और जिसके चलते वो अपराधी जो हत्यारे वहां पर बैठे हुए थे घात लगा करके, वो वहीं बैठे रह जाते हैं और दूसरे रास्ते से सिद्धू मूसेवाला निकल जाता है। तो कहीं न कहीं उन तमाम जो योजनाओं के बारे में, उन तमाम प्लानिंग के बारे में अब विस्तार से दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है, और उसी पूछताछ के दौरान ये तमाम जानकारियां निकल के सामने आ रही है। स्पेशल सेल लगातार कई और भी मसले में पूछताछ कर रही है, जैसे कि सराज मिंटू के बारे में पूछताछ कर रही है कि किस तरह से सराज मिंटू की बातचीत हो गई थी गोल्डी बरार के साथ में। इसके साथ ही भाऊ का जो रोल है, भाऊ नाम का एक कैरेक्टर है, अपराधी है, उसका जो रोल सामने आ रहा है, उसके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। और जिस तरह से बाकायदा सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जिस तरह से गोल्डी बरार को कॉल किया गया था और कहा गया था ऑपरेशन फिनिश्ड, ये लैंग्वेज, ये एक कोडवर्ड का प्रयोग किया गया था, टास्क फिनिश्ड। तो ये शब्द का जो जिस तरह से प्रयोग करके गोल्डी बरार को जानकारी दी गई थी, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जा रही थी कि किस तरह से गोल्डी बरार को जानकारी हुई, किस तरह से वो कौन से टच में थे, जो गोल्डी बरार जो कनाडा में छुपा हुआ वहां पर बैठा हुआ। बिल्कुल शंकर, बहुत सारी अपडेट्स जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार पूछताछ कर रही है शंकर, और ऑपरेशन फिनिश्ड ये कोड इस्तेमाल किया गया था सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद, जब गोल्डी बरार को बताया गया। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। शंकर आनंद साडे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। ਜਿਹੜੀ अहम खबर सिद्धू मूसेवाला के कतलकांड के नाल जुड़ी है, उस दे विच दिल्ली पुलिस जी है और लगातार जो पुछगिछ करी है। उधर सिद्धू मूसेवाला कतलकांड को लैके सीएम भगवंत मान ने कहा कि कातलों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र के नाल मिलकर कातलों को फड़न दी कोशिशां जारी ने। उत्तराखंड ते हरियाणा तो कई मुलजमां नूं जिहड़ा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड ते भगवंत मान ने सारियां गल्लां कहीआं ने। बहुत ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 3-4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਚ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਸ ਬਣਾ ਲਿਆ 3-4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਜਮਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ